जित दिसै दरबार, मह के बोलन बोलिए। जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ। वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा। नदरी मोख द्वार, नानक इवें जानिए। सब आपे सचियार, अमृत वेला सच नाम। वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा। नदरी मोख द्वार, नानक इवें जानिए। सब आपे सचियार। जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त के मालक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे समूह सत्कारयोग सत संगी जनों, भागा वाले हाँ जो इस वेले सतगुरां की पावन गोद विच बैठण का मुबारक समा बनिया है। सेवा कर रहे हाँ, बाणी पढ़ रहे हाँ, अमृत वेले की संभाल कर रहे हाँ। लड़ीवार गुरबाणी विचार अज चौथी पौड़ी की विचार आपां आरंभ करनी है। पहलां वालियां पौड़ियां नूं ध्यान विच रखदिआं चौथी पौड़ी की विचार नूं करन की कोशिश करांगे। विचार आरंभ करन तो पहला समुची संगत मीडिया के राही देशां विदेशों में बैठ करके विचार नाल सांझ पा रहे समूह सत संगी जन, आओ गुरु साहिब जी की पावन हजूरी दे विच हाज़री लवाइए। गुरफतेह प्रवान करो, बुलाओ फतेह आखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का कोई भी शब्द होवे, रहाओ उहदे विच आउंदा, किसे विच नहीं भी आउंदा। जिस विच नहीं आउंदा उसनूं समझण दा तरीका होर है, जिस विच रहाओ होवे उसनूं समझण दा तरीका यही आ कि रहाओ दा बंद केंद्री तुरा हुंदा है शब्द दा। ते जिहड़ा जप बाणी है इहदे विच बाणी नूं जे समझना है तो इन्हां दीयां आखिरी तुकां जिहड़ियां ने हर एक पौड़ी की आखिरी तुक विच गुरु साहिब का सिद्धांत है। बाकी गल्लां समझा के गुरु साहिब ने अखीर विच अपना फैसला दे दिता है। पहला असीं मूल मंत्र का पाठ किया है। श्लोक पहली पौड़ी, दूजी तीजी पौड़ी। गुरु साहिब जी ने यह गल कही है भी किवें सचियारे होईए ते किवें परमात्मा जी तैनूं मिलीए। कूड़ दी पाल जो तेरे ते साडे विचकार किवें टुटे। उन्होंने फिर अगे बयान करता, कहते हुक्म ही होवन आकार, हुक्म ना कहया जाए। फिर अगे नाल बयान कर दिता, कहते गावै को तान होवै किसै तान, गावै को दात जानै नी शान। भाव कि गाउण वाले लोग जिहड़े ने बहुत ने, करोड़ां ही ने। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। गुरु नानक साहब ने देखो तरतीब बड़े कमाल की बख्शिश की है जप बाणी दे विच।
हुण आ गई चौथी पौड़ी। चौथी पौड़ी विच गुरु नानक साहब जी कहंदे, करमी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानक इवें जानिए सब आपे सचियार। हुण इस गल नूं थोड़ा जिहा समझ लेना, बाणी के शुद्ध उचारण वाल भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहांगा कि जो मैं कहा है वो सच होएगा, अंतम सच होएगा, पर इन्ना क जरूर है कि आपां नूं बाणी सौखे ढंग नाल समझ आ जाए, इन्नी क गलबात मैं जरूर दस सकदा। जिन्नी क मत होएगी उन्नी की ही गल की जा सकती है, उस तो वधीक नहीं। जदों असीं गल करते हैं ना, नानक इवें जाणीए, जिस तो पहला वालियां तुकां, क्योंकि मैं महसूस किया है भी बाणी नूं समझण दे जिहड़े अर्थ भाव ने, उन्हां नूं जो बोलण दा तरीका है वो भी दस्सिया जावे नाल नाल। जिवें आपां पढ़िया सी, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। उस शब्द नूं पढ़न लग्गियां आपां ने एक बिंदी का सहारा लेना है। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। किव नहीं, किव, किवें सचियारे होईए, किवें कूड़ दी पाल टुटे। ਇਹਦਾ भाव की है, किवें तू है, किवें अज मुताबिक किवें। गुरु नानक साहब ने किव कहा है, लेकिन आपां उसनूं पढ़न लगियां, अर्थ नूं समझण लगियां, उसनूं बिंदी का सहारा ला के किव कवांगे तां कि समझ आ जाए। गुरु साहब कह रहे ने किवें सचियारा होया जा सकता है, किवें कूड़ दी पाल टुटेगी। अगे जिवें आपां कल पढ़िया सी, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। इत्थे भी आपां ने प्रवाह ते राह पढ़ना है, राहो ते प्रवाहो नहीं करना, होड़ा नहीं लाउणा, औंकड़। गुरबाणी दे विच व्याकरण दे रूलां दे अनुसार कुछ गल्लां, कुछ लगा मात्रा ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ने, पर साइलेंट ने, लगे बिना गल नहीं बनती, बोले बिना अर्थ बदल जाते हैं। लगे बिना गल नहीं बनती, बोले बिना अर्थ बदल जाते हैं। बोलांगे इस तरीके नाल कि उन्होंने बोलिया भी जाए तो साइलेंट भी रहन। वो साइलेंट भी है, पर मेरी डूंगी विचार विच ना पै के थोड़ा जा सौखे ढंग दे नाल अगे तुरन की कोशिश करा। बाबा जी ने इत्थे राह आखिया, राह का अर्थ है एक राह, एक वचन है बहुवचन नहीं। बेपरवाह एक वचन है बहुवचन नहीं, क्योंकि परमात्मा एक है तो बेपरवाह, उन्होंने बेपरवाहो नहीं कवांगे, राहो नहीं कवांगे, एक वचन है बहुवचन नहीं है। उस तरह इत्थे है नानक। हुण एक होर गल कह दी, आपां आम बोलते हैं नानक, आपां की कहने गुरु नानक साहब। नानक नहीं है, नानक, नन्ने नूं कन्ना नन्ना ते कक्का। आम साडी बोली विच नानक नहीं है, नानक है। भेद है ना, निक्की जी गल है, बस थोड़ा जिहा ख्याल रखण दी लोड़ है। नानक नहीं है, नानक है। जिवें तेल नहीं है, तेल है, तेल, तेल नहीं, दो लल्ले नहीं, पैर च हलंत नहीं, पैर च बिंदी नहीं, सिर्फ तेल। जिवें नानक नहीं, नानक। प्रसाद, प्रसाद नहीं, प्रसाद। कृपा नहीं, कृपा, कृपा नहीं, कृपा है। माया नहीं, माया है, माया नहीं, माया है। बस इन्ना की भेद, थोड़ा जिहा, बाहला नहीं। जिवें पौन गुरु है, पवन भी है, पवन भी है, पौन भी है, पवन भी है। चलो खैर,
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕੱਪੜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 520 ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸ਼ਹੁ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈਂ ਮਹਿੰਡਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇਰੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ, ਪਟੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਟੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੈਂ ਸ਼ਹੁ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ਹੁ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਢੱਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਲਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈਂ ਮਹਿੰਡਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਲੈਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਉਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਛੂ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰੁਮਾਲਾ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਛੂ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਢੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੌਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਤੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੱਜਣਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਇਆ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਗਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਛੂ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨੇ ਆਵੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਬੌਧਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ।
ਮਨ ਰੂਪੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਮਨ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ। ਕਰਮੀ, ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਕਪੜਾ ਮੰਗਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ? ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ। ਪਰ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ, ਪਰ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਆ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਵੀ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਆਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਗਤਾ। ਮੰਗਤਾ, ਆਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਗਤਾ। ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ?
ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਕੀ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜੀ? ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਸੇਦਾ ਮੰਗਾਂ ਘਿਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਲ ਮੰਗਦਾ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘਿਓ ਮੰਗਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਹਮਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਪਣੀਆਂ ਸਾਧਣ ਨੀਕਾ, ਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀ, ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗੀ, ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ। ਪਣੀਆਂ ਸਾਧਨ, ਸਾਧਨ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਿਆ। ਨੀਕਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜੀ? ਪਣੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉ ਸਤ ਸੀਕਾ। 7 ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਵਾਵਾਂਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗਾਉ ਲਾਵੇਰੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਊ ਮੰਗਦਾ, ਲਵੇਰੀ ਭੈਂਸ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਾਂ। ਦੇਖਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗਾਉ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਣ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ। ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਦਾ, ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਣ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਨ ਧੰਨਾ ਲਿਵੈ ਮੰਗੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾਵਰ ਨੇ ਰਫਲ ਕਾਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਮੰਗੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਧਨਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਹੈ, 1329 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ 695 ਅੰਕ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਾ ਮਦੇ, ਆਪਾ ਮਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਭਾਵ ਕਿ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੁਣ ਤਹਿ ਪਹਿ ਮੰਗੋ। ਦਕਸ਼ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੇਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਕਸ਼ਨਾ। ਦਕਸ਼ਨਾ ਕੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਈਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੁਣ ਤੈ ਪਹਿ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਕਸ਼ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜੀ? ਨਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਨਾਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਚੁਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠਾ स्वाद, मन सोया माया विस्मात। इस गृह में कोई जागत रहे, साबत वस्त वो अपनी लहे। इस घर में कोई जागदा है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਣ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਭ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰਦੇ, ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਚ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡਿਆਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਈਏ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੀ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਭਾਗੇ, ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵੀ ਸਤਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਜਮਾਨ ਤੋਂ
पंडित कुछ चीज़ां मंगदा दान विच, चावल मंग लए, कणक मंग लई, घ्यो मंग लिया, कपड़ा मंग लिया, दुध मंग लिया, गां मंग लई। बाबा जी कहते मैनू ये नहीं, मैनू तो चाहिए जो तेरे कोले है, जिसनों एक बारी मंगिया दोबारे मंगण की लोड़ नहीं। मंगी हुई गां जे कल नूं मर गई तो फिर मैं दोबारे मंगांगा? मंगिया होया आटा मेरे कोलों मुक गया खा खा के, मैं दोबारे मंगांगा? चावल मंगे हुए मुक गए, मैं दोबारे मंगांगा? बाबा जी कहते मैनू दोबारे ना मंगना पवे, मैनू वो दे जो तू एक बारी दिना, मुड़ के कदे मुकदा नहीं है, कदे मुकदा नहीं। आपां पढ़दे हैं ना बाणी दे विच, उस दाते दे भंडारे भरे हुए ने, लंगर दे विच तुकां लिखियां हुंदियां ने, खावें खर्चा रल मिल भाई, टोट नहीं आवे वध दो जाई। ये दुनियावी वस्तु की गल नहीं, आत्मिक ज्ञान की गल है। इसनों जिन्ना खाओगे, खर्चोगे, वंडोगे, बाबा जी कहते उन्ना ही अगे वधी जाता है, वधी जाता है। कदे भी ज्ञान विच घाट नहीं आउंदी, आत्मिक जीवन थुड़दा नहीं, आत्मिक जीवन वधदा ही वधदा है। बाबा जी मैं तेरे तो वो चीज़ क्यों मंगा जिहड़ी अज मंगी दोबारे मैनू मंगण की लोड़ है? मैं वो मंगा जिहड़ी मंगण नाल मुड़ के मेरियां मंगां ही खत्म हो जाण। मेरियां मंगां ही असल च लोकां नूं मंगना नहीं आया, दुनियावी चीज़ां दे विच फस गए। उदाहरण दिंदा एक, असीं एक एक चीज़ मंगदे हैं, पर गुरु साहब जी कहते कल्ली कल्ली चीज़ वारी वारी क्यों मंगनी? इक्को वारी इक्को चीज़ मंग लो, सारा कुछ उहदे विच आ जाए। एक बारी कोई बुजुर्ग माता सी, उम्र कोई बहुती नहीं, वो कहते रब की बंदगी करती सी। लोग उन्होंने कहते भी रब की भगती कोई कुछ मंगदा है, कोई कुछ मंगदा, तू की मंगदी है? रब की बंदगी करदी है, 35-40 साल तेरी उम्र है, तू की मंगदी? कह लगी मैं की मंगना है, मैं तो रब तो नूह मंगदी है, जिहदे कोल चांदी का घड़ा, सिउणे की मधानी ते विचों दही रिड़क रही हो। लोग हस पैंदे, कमली बुढ़ी तेरे ते पोती नहीं हैगा ते नूह क्यों मंगनी है? तेरे ते पोती नहीं हैगा, नूह क्यों मंगनी है? कह लगी तुहानू नहीं पता, तुहानू नहीं पता। काफ़ी समा फिर गुजर गया, फिर लोगों ने पूछा बीबी जो तू मंगदी तैनू नहीं मिलना? कह लगी क्यों? कहती तेरे कोई पोती नहीं हैगा, तू नूह मंग रही है, तेरे पुत होएगा तो नूह आएगी ना। वो कह लगी पागलो तुसी कमले हो कि मैं कमली? कह लगे तू कमली है, तेरे पोती नहीं हैगा तो तू रब तो मंग नूह रही है, जिहदे कोल चांदी का घड़ा होवे ते सिउणे की मधानी ते विच दही रिड़क रही होवे। वो कह लगी आपां पागल हो सकते हैं, पर परमात्मा पागल नहीं है। परमात्मा ने जे मैनू नूह देनी हुई ना, परमात्मा पहला पुत देगा। तुसी कल्ली कल्ली चीज़ मंगदे हो, पर मैं नूह दे नाल सारा कुछ मंग लिया। वो कहंदे की मंग लिया? कहंदे तुसी पहला पुत मंगदे हो, फिर नूह मंगदे हो, फिर धन दौलत मंगदे हो, सोना चांदी मंगदे हो, पर मैं कहंदी इक्के बारी सब कुछ मंग लिया। की कहन लगी मैं पुत नहीं, मैं नूह मंगी है। रब मैनू पहला पुत देवेगा ते नूह भी देवेगा। नूह दे नाल नाल कहंदी मैं सिउणे दी मधानी ते चांदी दा रिड़कना ते विच दही रिड़क रही, मैं दुध पुत सब कुछ मंग लिया। मैं इक्को मंग विच सारियां मंगां रब तो मंग लईआं। पर वो कमले लोगों कहंदे तुसी कल्ली कल्ली चीज़ मंगदे हो, मैं ते वाहिगुरू जी कहंदे भी एक नाम दी दात मंग लई, जिहदे विच सारा कुछ ही आ गया, जिहदे विच सब कुछ ही आ गया। सबर संतोख नाम की दात मंग लई, उहदे विच सब कुछ आ गया। दुनियावी चीज़ां तो उपर उठ के भगत धन्ना जी ने रब तो की मंगिया, बाकमाल चीज़ां। कहंदे भी एक जजमान तो एक पंडित चीज़ां मंग रहा, जिहड़ियां मुक जाणियां ने। चावल भी मुक जाएंगे, आटा भी मुक जाएगा, गां भी मुक जाएगी, दुध भी मुक जाएगा, घ्यो भी मुक जाएगा, पर बाबा जी कहते जो मैं मंग रहा हूँ कदे मुकदा नहीं। की जी? जत सत चावल
मैनू चावल चाहिए ऐ गुरु जी मैनू चौल चाहिए, मंगो गुरु तो आ चीज़ अज, गुरु जी मैनू चौल चाहिए, मंग के वेखो किहड़े चौल चाहिए है जी, जत सत, जत सत रूपी चौल चाहिए। मेरा जीवन का उच्चा आचरण एडा होवे कि उच्चा आचरण इन्ना होवे कि मैं कदे भी आत्मक बौद्धिक रूप दे विच नीवा ना डिग्गा, मेरा बौद्धिक रूप उच्चा ही चुक्या रहे, मेरा चज आचार मेरा आचरण सब तो उच्चा ते श्रेष्ठ रहे। यह चीज़ जत सत मंगो। जदों गुरु नानक साहब जी के जनेऊ पाउण लगे सी ते गुरु नानक साहब ने की कहा सी, कह लगे दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट, ये जनेऊ जी का है तो बांडे कत, शरीर का जनेऊ नहीं आत्मा ते पाने वाला जनेऊ चाहिए, तेरे कोले हैगा? कह लगा नहीं। तो गुरु साहब जी कहते जे तेरे कोले आत्मा नूं पहनने वाला जनेऊ नहीं तो मैनू तेरे वाला प्रवान नहीं, क्योंकि तेरे तन ते पाया जनेऊ ते गल भी जाएगा, सड़ भी जाएगा, टुट भी जाएगा, मैला भी होएगा, दोबारे नवा लियाना पएगा। पर जिहड़ा आत्मा ते जनेऊ रब की बंदगी का चढ़ गया, एक कदे दोबारे पाउण की लोड़ नहीं है। कहते तेरी गां मुक जाएगी, दुध घ्यो चावल वगैरह मुक जाणगे, पर जो चीज़ मैं मंगी वो कदे मुकदी नहीं। किहड़ी चीज़? जत सत चावल। रब जी मैनू चौल चाहिए, किहड़े चौल चाहिए है बई? किहड़े चाहिए आ? आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार पुछदा किहड़े चाहिए, टुट चाहिए है, बासमती चाहिए आ, दाल वाले चाहिए आ, खाण वाले चाहिए आ, किहड़े चाहिए? आपां की कह दिंदे आ भी जिहड़ी लोड़ आ वो मंग लैंदे आ। बाबा कहंदा किहड़े चौल? गल नूं गौर नाल सुणिओ, चौथी पौड़ी की समझ नहीं आनी मेरे हिसाब नाल जे आ चीज़ां ना पल्ले पईआं। कहंदे जत सत, जत सत चाहिए, ऐ चावल चाहिए, जत सत चावल, दया कणक, मैनू कणक भी चाहिए है। किहड़ी कणक चाहिए है? किन्ने किस्मां दे बीज ने, किहड़ी चाहिए है? बाबा जी कहंदे ये तां लोकां नूं चाहिए है, पर जिहड़ी मैनू चाहिए वो दया, दया चाहिए मैनू, दया रूपी कणक। जत सत रूपी चौल चाहिए है, जत सत चावल दया कणक कर, प्राप्त पाती धान, मैनू तेरे नाम रूपी धन की लोड़ है, जिहड़ा धन कदे मुकदा नहीं, जिहड़ा धन कदे सुकदा नहीं, जिहड़ा धन कदे लुटिया नहीं जाता, चोर चोरी नहीं करके ले जा सकता, दुनियावी धन ते लुटिया पुटिया जा सकता, पर तेरा नाम रूपी धन कदे कोई लुट नहीं सकता। मैनू वो धन चाहिए। काचा धन संचय मूर्ख गवार, पढ़ते हैं ना को हुक्मनामा भी कई बार इत्थे पढ़िया है। काचा धन संचय मूर्ख गवार, कच्चे धन की प्राप्ति लई मूर्ख दौड़ भज करता है, ते पक्का धन जिहड़ा गुरु तो मिलता है, तो वह पक्का धन यह है नाम रूपी धन। कहते जत सत चावल दया कणक, दया कणक कर, प्राप्त पाती धान, दूध कर्म संतोख कीओ, निर्मल कर्म, ए दुध चाहिए, निर्मल कर्म, मैले काम नहीं करने, निर्मल कर्म करने, निर्मल कर्म करने की समर्था बख्श दे मैनू, ये दुध चाहिए, निर्मल दुध, दूध कर्म संतोख कीओ, कहते मैनू सबर संतोख दे दे, मैनू ये घ्यो चाहिए। सबर संतोख मुकदा नहीं, उदा तो किलो का डब्बा चौथे दिन मुक जाता, 15 दिनों च मुक जाता, महीने च मुक जाएगा किसी के घर। दुध किलो लियाने हत्थ तक मुक जाता, कई बार तो एको बारी चाह बनती है, कई बार 2 बारी बन जाती। इस दुध च मिलावट हो सकती, इस दुध इस घ्यो च मिलावट हो सकती। कहते रब जी जिहड़ा तू दुध ते घ्यो देना ना, उहदे विच कोई मिलावट नहीं है। किहड़ा दुध जी? दूध कर्म, चंगे कर्म करन दी आदत मेरे जीवन विच आ जाए, मैनू ये की चाहिए जी? ये दुध। संतोख घ्यो, सबर ते संतोख चाहिए, घ्यो चाहिए। कर ऐसा मांगो दान, कहते मैं तेरे दर तो ऐसा दान मंगदा। अगे खिमा धीरज कर, गऊ लावेरी, कहते वाहिगुरु जी लोगों की वधीकी सहारन वाली मैनू समर्था शांति बख्श दे। इनू गऊ आखे, गऊ नूं आपां गरीबी गरीबड़ी कह दिंदे आ, ये तो बेचारी गऊ है। जिहड़ा बंदा बड़ा गरीब जा होवे आपां कहने तो गऊ है, गऊ दा जाया है। इन्नी निमरता, कोई वधीकी करदा है तो उसनूं सहारन दी समर्था, वधीकी नूं सहारन दी समर्था, ये भी किसे किसे च हुंदी है जी।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ। ਉਹ ਧੀਰਜ, ਉਹ ਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਸਹਿਜੇ ਬਸ਼ਰਾ ਖੀਰ ਪੀਐ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਸ਼ਰਾ ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਵੇ। ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਸਹਿਜੇ ਬਸ਼ਰਾ ਖੀਰ ਪੀਐ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਕਪੜਾ ਮੰਗਾਂ, ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਵਤ ਰਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਕਪੜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਜਣ ਧੰਨਾ ਲਿਵੈ ਮੰਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ। ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਖੋਟੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਖੋਟੀ ਸੀ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਕਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਮੱਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਸੇਖ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰੀ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੇੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੂਖ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਚਿਆਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੌਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ ਕਿਉਂ ਗਲ ਲੱਗਿਆ ਢਾਏ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਮੈਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ।
आओ मैं भी थोड़ा जिहा कोशिश करदा दस्सण दी, समा अपना नेड़े है, पौड़ी भी रहिंदी है। बाबा जी कहंदे तैनूं रब नहीं दींदा, महसूस नहीं ना हुंदा तैनूं, ਉਹਦੀ वजह यह है कि तू रौला है, टुंडा है, अंधला है। किवें रब दे गल नाल लगेगा जाके? जे तैनूं मिल भी पवे तो किवें लगेगा? कहंदे की करना पਊ? कहंदे भै के चरण कर लै, भै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे। मेरे अर्थ कर देना थोड़े थोड़े। रौला, रौला का अर्थ लंगड़ा, लत्तां है नहीं। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਨ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾਨਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਪਤਾ ਸਹੁਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣੇ ਮਨ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣੇ ਮਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਟਿਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਟੁੰਡਾ, ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਰੌਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ, ਨੈਣ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾ ਅੰਧੇ ਸਹੀ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੀਬ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੀਨਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੇਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਉਖੜ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਮੇਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਨ ਦਾ ਸਮੇਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਮਨ ਨੇ ਨਹਾਇਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ ਕਿਉਂ ਗਲ ਲੱਗਿਆ ਧਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਿੱਠ ਭੁਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਸਿਰਫ ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ, ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੁਲਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਧਾ ਕੱਚਾ ਅੱਧਾ ਪੱਕਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਦੱਬੀ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਭੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਵੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਇਹ ਸੋਚੂਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੋਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਵੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਰੋੜਕੂ ਆ ਗਏ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਦਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵੇਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵੇਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਵਤਰ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਐਸ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਲੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਭਲ ਦੇਖੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌਰਾ। ਕੌਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾਈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਓ, ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਐਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੋ, ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦਾਤ ਕਦੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏਗਾ
मैं उसनूं मूँह मंगिया ਉਹਦੀ हर मंग पूरी की जाएगी। तो भाई गोपाला जी आए, पाठ सुनाउण लगे। मैं शॉर्ट शब्दां 'च गल कह दियां। गोपाला जी आए, पाठ सुनाउण लगे, पाठ सुनाउंदे गए 30 पौड़ियां हो गई, 32 हो गई, 33 हो गई। जदों अखीर ते पहुंचे ना तो मन में ख्याल आ गया, हाले तक मैं पाठ शुद्ध कर रहा, नहीं तो मैनू गुरु साहब ने रोक देना सी। मेरा पाठ तो बड़ा वधिया चल रहा, जे मैं गलत हुंदा तो रोक देना सी। जे मैं पाठ सही सुना गया, कोई गलती ना की, मैं गुरु तो मंगांगा इन्हां दे तबेले विच खड़ा होया घोड़ा जिहदे उपर एक सुंदर काठी पाई हुई है, वो मंगांगा। तो जो पाठ संपूर्ण होया तो गुरु साहब जी कह लगे, मंग गोपालिया की चाहिए? कह लगा, गुरु जी जिहड़ा तुहाडे तबेले विच घोड़ा खड़ा फलाना, वो तो फलानी काठी पाई है, मैनू वो बख्श दिओ। गुरु साहब कह लगे, कमलिया जदों तू पाठ कर रहा सा ना, मैं अपने तख्त तो उठ पिया सी भी गोपाले नूं इत्थे बहा देना है। मैं तख्त तो उठ पिया सी, पर जदों ही तू ये गल सोची तो मैं फिर बह गया। ये घोड़े जोगा ही है, तख्त लैण जोगा नहीं है। ये घोड़े जोगा ही है, ये दुनियावी चीज़ां जोगा ही है। यह रब की बंदगी लैण वाला नहीं है। जिहदे कोले रब की बंदगी, वो दुनियावी वस्तुओं की मंग नहीं रखता, तो जिहदे कोले दुनियावी वस्तुओं की मंग होवे, वो रब की बंदगी तो सखना रह जाए। इन्हां चीज़ों नूं गौर करियो, आ चीज़ां समझने वालियां होंदियां ने। इतिहासक पक्ष लै लो, चाहे गुरबाणी की गल समझ लो। बाबा जी ने इत्थे फिर अगे कहता, कहते लोग मंग रहे ने, आख रहे ने सानू दे सानू दे। बाबा जी कहते दात करे दातार परमात्मा की सब बख्श रहे ने, बैठे ने बख्शिशां करन वास्ते। कहते आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी, इत्थों लै जाओ भर के झोलियां। पर जे कोई मेरे वर्गा बंदा इत्थे भांडा ही मूधा मार के बह जाए, तो बरसात दीयां बूंदां उहदे विच किवें पैणगीआं? किवें पैणगीआं बरसात दीयां बूंदां जे कोई भांडा ही मूधा मार के बह जाए? तो बाबा जी दे अगले बोल ने, कहते फेर के अगे रखी है जित दिसै दरबार। कहते मालक जी मैं उहदे मूहरे की रखा इहो जिहा जिहदे नाल मैनूं उहदा घर नज़र आ जाए। मोह के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार, मैं इहो जिहे शब्द मूँह विचों किहड़े बोलां जिहदे नाल ओह मैनूं प्यार करे। फिर गुरु नानक साहब कहते अमृत वेला सच नाओ, अपने जीवन नूं अमृत वेला बना लै सच्चे नाम की बरकत नाल। अमृत वेला बना लै, अमृत वेला अपने आप दे विच कोई वेला अमृत नहीं हुंदा, वेला बनाउणा पैंदा। भई प्राप्त मनुख दे होरी है, कल भी आपां गल करके हटे। जन्म तो लैके मौत तक दा सफ़र जिहड़ा इसनूं अमृत बनाना है, दिन रात अमृत होवे। अमृत वेला असीं कह दिंदे आ क्योंकि उस वेले दे विच बड़ी शांति हुंदी है। उस वेले विच कोई बाणी भी पढ़ रहा है तो कोई किसी की चक्की तो आटा भी चुक के ले जा सकता उस वेले, ठीक है ना। कोई चोरी भी कर सकता उस वेले, वो भी उन्हां वास्ते वेला अमृत नहीं है, उन्हां वास्ते चोरी का वेला है, उन्हां वास्ते चोरी का वेला है। तो जिन्हें रब की बंदगी च जुड़ना है वो वास्ते अमृत वेला। इस वेले आप पाठ करते कहते अमृत वेला, रात को आप सोहला साहब का पाठ करके सौने, शाम को जब रहरास का पाठ करते हैं, फिर उस वेले नूं की कहोगे? रहरास का वेला। ऐ कोई नहीं कहता रहरास का वेला संभाल लै, सारे कहते अमृत वेला संभाल लै, रात का वेला संभाल लै, कोई नहीं कहता। बाबा कहता अमृत एको नाम है, एक नाम ही अमृत है। तो जिसने वो अमृत चख लिया, जिस वेले विच उस अमृत की दात नूं समझ लिया, समझ लो उसकी जिंदगी खुशनुमा हो गई। बाबा जी कहते धन सवेला जित दर्शन करना। तो बाबा जी ने भी कहा जे वेला वक्त विचारी है तो कित वेला भगत होए। जे वेले ते वक्त की विचार करोगे तो दसोगा किहड़ा वेला चंगा ते किहड़ा वेला माड़ा है, किहड़े वेले रब की बंदगी करिए। बाबा जी कहते जदों बंदगी विच जुड़ गए उदों अमृत वेला है, चाहे वह रात है, चाहे वह दिन है, चाहे अद्धी रात है, चाहे दोपहर है। तो बाबा जी कहते कल्ले वेलियां दे चक्कर च ना पै, अपने पूरे जीवन नूं अमृत वेला बना लै, अपने पूरे जीवन नूं अमृत वेला। सच नाम सच्चे नाम की वडियाई कर, अपने जीवन नूं अमृत वेला बना लै। वडियाई विचार उसकी वडियाई दे विच जुड़ जा। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार।
ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਫਤ ਸਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਲੇਪ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤ ਸਤ ਚਾਵਲ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨਾ। ਆਪਾ ਮਦੇ ਆਪ ਪਰਗਾਸਿਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੋਂ ਤੈ ਪਹਿ ਮੰਗੋ। ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਹਾ ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ। ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਦਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਭਾਗੀ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਤ ਸਤ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨ ਦੂਧ ਕਰਮ ਸੰਤੋਖ ਕੀਓ ਕਰ। ਐਸਾ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ। ਸਹਜੇ ਬਸ਼ਰਾ ਖੀਰ ਪੀਐ ਸਿਫਤ ਸਰਮ ਕਾ ਕਪੜਾ ਮੰਗੋ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਵਤ ਰਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੇ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਰਹਾ। ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮਾਂਗਾ ਘੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਉ। ਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦਣ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜਣ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਲੋਕ ਆਖ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।